In the previous video, we left with a topic that is how the transistor name K. So, in the forward bias circuit, the resistance is less. In the reverse biased circuit, the resistance is maximum. That means forward resistance is nearly equal to 0, nearly equal to infinity and నేర్చుకున్నాం కదా. So, the current will be transferred from low resistance to high resistance, and that is the reason it is called transfer of resistor. Transfer of resistor or transfer resistor, which is called transistor, which is called transistor. So this is the name, transistor అనే పేరు పెట్టడానికి కారణం అది. So the next thing is going to be, now in the previous topic we dealt with increments in the currents. So there is another transfer ratio which is called alpha dash, which is called alpha dash, which is the small signal current amplification or current transfer. Small signal current amplification factor, which is called alpha dash. So what is alpha dash? Alpha dash is equal to negative of delta IC by delta IB. Sorry, IE, not B. Delta IC by delta IE, and which is called small signal current ratio or small signal current amplification ratio. So current amplification factor is called. So here alpha dash is equal to this one. So what is the relation between large signal alpha and small signal alpha? What is the difference between these two? Alpha is equal to minus of alpha dash. ఒకదానికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే నెగటివ్ అంతే. సపోజ్ ఆల్ఫా డాష్ ఈజ్ పాజిటివ్, దెన్ ఆల్ఫా విల్ బి నెగటివ్. సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ. సో విత్ దిస్ we will conclude our topic and we'll go to the next topic, which is called which deals with characteristics of the common base amplifier or common base configuration set. Common base name itself indicates electronics lo advantage ade నీకు ఏ టాపిక్ గుర్తురాలా, కామన్ బేస్ అంటే బేస్ కామన్గా ఉండే టాపిక్ అనేది గుర్తొస్తే నీకు టాపిక్ మొత్తం గుర్తొస్తుంది. సో నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ సప్లై యూ ద 50% ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. సో కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైయర్లో బేస్ కామన్గా ఉంటుంది. ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ విల్ బి at the input side and output side respectively. So here what we are going to have, how to draw the characteristics. Here the first characteristic is, this is the please note it, this is the output characteristics. These are the output characteristics, and these are the input characteristics. And how we can identify the output characteristic? That means both voltage and current are related to the output circuit, then they are called output characteristics. Here both current and voltage are related to the input circuit, that is the reason it is called input characteristic. So transfer characteristic and one quantity is from output and the other quantity is from input, so that will give the transfer characteristic. Now here what are we going to use is that how these characteristics are written.
ఆర్ డ్రాన్. సో అది నేర్చుకోవడానికి మనల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ కానీ ఒక కర్వ్ కానీ గీయాలి అని అంటే వీ నీడ్ సమ్ వేరియబుల్స్. ఆ వేరియబుల్స్లో సమ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ అదర్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. అంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాం y is equal to mx plus c అనే ఈక్వేషన్ ఉంటే కనుక హియర్ x is called the independent variable and y is called the dependent variable. అంటే అర్థం ఏంటి? x can be taken any value, we can choose it, it is independent, not dependent on anything. సో ఏదైనా సరే ఏదైనా మనకి అవసరమైన వాల్యూ, మనకి ఇష్టమైన వాల్యూ తీసుకోవచ్చు. ఏదర్ పాజిటివ్, నెగిటివ్, జీరో, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఫ్రాక్షన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వాల్యూ వీ విల్ గెట్ దిస్ వై. అంటే దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి వై ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. సో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ట్రాన్సిస్టర్లో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న బండ గుర్తు చెప్తారు. ఏంటి ఆ బండ గుర్తు? ఐసి అండ్ వావ్, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకో. అంటే ఇన్పుట్లో కరెంట్, అవుట్పుట్లో వోల్టేజ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. ఐసి వావ్ గుర్తుపెట్టుకో. సో ఇన్పుట్లో కరెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఫర్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్? మళ్ళీ ఒకసారి నేను కాన్ఫిగరేషన్ వేస్తాను. సపోజ్ ఇది ఇలా వేస్తే NPN అంతే కదా. So I will write it here. Now, common base amplifier configuration ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను నేను. ఇది కనుక NPN ట్రాన్సిస్టర్ అయితే కనుక ఇక్కడ ఏముంటుంది? NPN ఇది N, ఇది P, ఇది N. సో నెగిటివ్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్ బయాస్కి నెగిటివ్, పాజిటివ్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇది బేస్, ఇది ఎమిటర్, ఇది కలెక్టర్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నెగిటివ్ పాజిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, రివర్స్ బయాస్ ఇవ్వాలి. సో ఇది బేస్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. సో గ్రౌండ్ చేస్తాం. ఇది కాన్ఫిగరేషన్. అయితే సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ హియర్? IE. వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ హియర్? VEB. అంతే కదా. What is the output current here? IC. What is the output voltage here? VCB. ante kada VCB. So what is my IC? Ante IC VOV అని గుర్తుపెట్టుకోమను. What is my IC? ante input current will be the independent variable. What is input current? IE. IE is the independent variable. Next, wow, output voltage. What is output voltage? VCB is the independent variable. So, ఇక మిగతావి ఏమి మిగిలాయి? మిగతావి input voltage and output current. These two are dependent variables. So, I can write here, just you observe it. That is, VEB is a dependent variable which is a function of VCB and IE. Advaita? Next, and IC is output current is also dependent variable. Dependent variable is a function of VCB comma IE. So with this I can get two equations. With that I can draw these characteristics. So
VEB, IC will be dependent, ఇవి ఇండిపెండెంట్. వీటిని యూజ్ చేసి అంటే ఈక్వేషన్స్లో VEB in terms of VCB and IE, IC in terms of VCB and IE ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. అవి సాల్వ్ చేయటం వల్ల వీ కెన్ డ్రా ద గ్రాఫ్స్. సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్, సో వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ విత్ దిస్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. సో అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ నుంచి మనం ఇది IC ఇన్ మిల్లీ యాంప్స్, ఇది వచ్చేటప్పటికి VCB ఇన్ వోల్ట్స్, VCB ఇన్ వోల్ట్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే, అండ్ వీ షుడ్ టేక్ ఏ కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీ. అంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టి మనం ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తాం. ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తున్నామో వీ షుడ్ కీప్ ఇన్పుట్ యాజ్ కాన్స్టెంట్, ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ యాజ్ కాన్స్టెంట్. వీ షుడ్ కీప్ ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ యాజ్ కాన్స్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ హియర్? IE. ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ ఏంటి? IE. సో IE ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. అంటే IE 20 milliamps, IE 10 milliamps, IE ఈక్వల్ టు 0. ఇట్లా మనం డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ here this is 0 and this is IC naught cut off. నెక్స్ట్ thing. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఒక ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ని ఇన్పుట్ సైడ్ వేరియబుల్ని కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటాం. అంటే ఏంటి, నీకు జనరల్గా ఏదైనా IE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 milliamps దగ్గర ఒకే ఒక కర్వ్ వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాసేటప్పుడు ఒక కర్వే రాస్తాం. కానీ ఇదంతా ఏంటి, ల్యాబ్లో చెకింగ్ అన్నమాట. IE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 milliamps అయితే కర్వ్ ఎలా వస్తుంది, IE ఎట్ 0 milliamps కర్వ్ ఎలా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కర్వ్స్ విచ్ వీ విల్ గెట్ ఫర్ డిఫరెంట్ IEs. అంటే IEని ఇన్పుట్ సర్క్యూట్స్లో IEని ఒక పాయింట్ దగ్గర సెట్ చేసి ఆ మొత్తం ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంతా డ్రా చేస్తాం. అంటే IEని కాన్స్టెంట్గా ఉంచి వోల్టేజ్ని వ్యారీ చేస్తూ కరెంట్ మెజర్ చేస్తాం. కరెంట్ మెజర్ చేసి ఆ పాయింట్స్ అన్ని పెడతాం. సో అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్ హియర్, ఓన్లీ విత్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ the variation of current can be noticed. But after this region, whatever voltage you will vary, the same current you will get. That means no variation in the current. You can observe that. And also, ఇక్కడ ఏం చేసాము, మనము PNP ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో వీ విల్ గెట్ అన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చింది. అంటే ఏంటి, VCB నెగిటివ్ ఉంది, అలాగే IC కూడా నెగిటివ్ ఉంది. సో నెగిటివ్ అంటే మనం థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో డ్రా చేయాలి, కానీ నీకు కన్వీనియంట్గా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకుని ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ డ్రా చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, అండ్ వీ కెన్ సెపరేట్ ద టోటల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంటూ 3 regions. What are those 3 regions? That means from this point to this point. ఎక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి కూడా కాదు. You can observe one thing. ఈ పాయింట్ వరకు this is called ఇక్కడ వరకు. సో అప్ టు దిస్, ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అలాగే ఈ రీజియన్ మొత్తం కూడా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ రీజియన్. ఇదంతా కూడా యాక్టివ్ రీజియన్. సో what is the construction in the active region? Input should be forward biased,
output should be reverse biased. Then the transistor is called to be arranged in the active region. Next, another region which is called cutoff region. Cutoff region ekkadi nunchi ikkada varaku undi cutoff region. So this is the cutoff region. So this cutoff region where the input will be reverse biased, output also will be in the reverse biased. Next, and from this to this region ante ikkada kanapadutondi. So this region of characteristics is called saturation region. So in saturation region, the input will be forward biased, output also will be forward biased. So ee rendu regions lo my transistor works as a switch. Kani ee region lo my transistor acts as a amplifier. So ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ లో మనం యాక్టివ్ రీజియన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి we consider only this part of the characteristic. Understood? Next, and this you can observe. ఇదే నీకు మామూలుగా ఇలా ఫ్లిప్ చేసి ఇలా పైకి లేపండి. ఇది ఎలా వస్తుంది? ఇలా పైకి లేపితే this characteristic will be like this. ఇలాగా. So input characteristics are nothing but diode forward biased characteristics. అందుకు మించి ఏమీ లేదు. And we can observe one thing. That means if my output voltage is very high, then my characteristic will be pushed down towards this axis. And if my VCB is open, then my characteristic will go far away from the axis. కొంచెం వేరియేషన్ ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసాము ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దిస్ ఈజ్ VEB అండ్ దిస్ ఈజ్ IE. అండ్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ రాసేటప్పుడు అవుట్పుట్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో that will be considered as the constant. So అది కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి దాన్ని రిఫరెన్స్ గా వ్యారీ చేస్తే you will get input characteristics like this. So with this we can finish the characteristics part. Next we go to a very important topic which is called early effect. Or base width modulation. Base width modulation. So what is modulation? Modulation is change in one quantity according to change in the other quantity. That is called modulation. Modulation means some change. So early effect or base width modulation చాలా important topic. Suppose ఇప్పుడు మనం so I want to rub this. We finish this అని రబ్ చేస్తే ఇంకో కొంచెం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. Now జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. మనం స్పేస్ ఛార్జ్ రీజియన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఎర్లీ అనేది సైంటిస్ట్ నేమ్, అంటే తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కాదు. ఎర్లీ అనేది సైంటిస్ట్ నేమ్ మీద ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి మాట్లాడారు. సో ఏంటి ఇది జరిగేదంటే వి నో ద కన్స్ట్రక్షన్. ఏంటి ఎమిటర్ and collector are very wide regions and base is very narrow, chala chinnaga untadi. And the other thing is emitter and collector are heavily doped. They are heavily doped. What is the meaning of heavily doped kuda chudam. And this base is lightly doped. Base is
lightly doped. ఇది ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దాని లక్షణాలు, ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి ఉండే లక్షణాలు. అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హెవీలీ డోప్డ్? జనరల్గా 10 to the power of 8 సిలికాన్ ఆర్ జెర్మేనియం ఆటమ్స్లో ఒక ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్ యాడ్ చేస్తారు. ఒక ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్. సో 1 atom ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ. సో ఇది నార్మల్ డోపింగ్. సో అదే 10 to the power of 5 atoms-కి ఒక atom impurity, then it is called moderately doped. 10 to the power of 3, so heavily doped. అంటే ఏంటి? అన్ని సిలికాన్ ఆటమ్స్ ఉంటే మధ్యలో అక్కడక్కడ ఒక ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్ ఉంటే అక్కడక్కడ ఉన్న ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్ని ఇలా చూపిస్తాను, నాట్ ఏ హోల్. అక్కడక్కడ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్లీ డోప్. అదే బాగా ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెవీలీ డోప్డ్. సో which atoms are going to participate in the electrical reactions? అంటే అసలు ఒక కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి, కరెంట్ ఫ్లో అవడానికి ఏది కారణం? ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్సే కారణం. సిలికాన్లో యాడ్ అయిన ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ విల్ కాజ్ ద ఆల్ ఆల్టరేషన్ ఇన్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద సెమీకండక్టర్. సో హెవీలీ డోప్డ్ అంటే చాలా ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. లైట్లీ డోప్డ్ అంటే అక్కడొకటి అక్కడొకటి ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో నా వీ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉంటే జనరల్గా ఏంటి క్యారెక్టరిస్టిక్? ఇది బేస్. సో ఇక్కడ 2 జంక్షన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఒక ఎమిటర్ జంక్షన్, ఒక కలెక్టర్ జంక్షన్. సో ఈ జంక్షన్స్ దగ్గర ఏమవుతుందని అనుకున్నాం మనం? ఈ జంక్షన్స్ దగ్గర వాట్ హ్యాపెన్స్? మామూలుగా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ తీసుకుంటే ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇది పీ టైప్ ఎన్ టైప్ అయితే ఇది నెగిటివ్ అయాన్స్, ఇది పాజిటివ్ అయాన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఉండే ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ రెడీ టు లూజ్ దేర్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేస్తే ఇది పాజిటివ్ అయాన్ అయింది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే ఇది నెగిటివ్ అయాన్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? we are having a space charge region or depletion region. Depletion region means the region without any free charge carriers. Free charge carriers లేని region అని అర్థం. అవునా? Free charge carriers లేని region అని అర్థం. So in the forward biased region, ఇక్కడ JE అంటే ఏంటి? EPN, it acts as a forward biased diode. So depletion region width will be very less forward bias lo. So almost we can neglect this. But in the collector junction, depletion region width will be more. And we can't neglect it. So why we can't neglect అన్నది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ రీజియన్ అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. సపోజ్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ లెస్, depletion region width will be less. If my applied voltage is large, made large, then my depletion layer will expand. So the width of the depletion layer also will be large. అంటే అంతకు ముందు పిఎన్ జంక్షన్లో ఎలా స్ప్రెడ్ అయింది డిప్లీషన్ లేయర్? ఈక్వల్ అమౌంట్స్ టువర్డ్స్ ఎన్ టైప్ అండ్ టువర్డ్స్ పీ టైప్ మెటీరియల్. ఈక్వల్ అమౌంట్స్ స్ప్రెడ్ అయింది బికాస్ దే ఆర్ ఈక్వల్లీ డోప్డ్. కాబట్టి ఈక్వల్ అమౌంట్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయింది.
And moreover, to maintain the electrical neutrality of the atom, so positive ions number should be equal to negative ions. అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ అయాన్ ఉంటే ఎన్ టైప్లో, పీ టైప్లో కూడా డిప్లీషన్ లేయర్లో దానికి సంబంధించిన ఒక నెగిటివ్ అయాన్ ఉండాలి. అంటే పేర్స్గా ఉండాలి, పేర్స్గా ఉండాలి. అది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అండ్ దిస్ డయోడ్ ఈస్ దట్, ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే, హియర్ మై బేస్ ఈజ్ లైట్లీ డోప్, హియర్ my base is very lightly doped, my collector is heavily doped. If I increase the base collector voltage or collector to base VCB, then what happened? The depletion region has to penetrate or spread అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడే ఉంది అసలు మతలబ్ అంతా. ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇది? దట్ వీ హ్యావ్ టు, సో my depletion region will penetrate more into base when compared with the collector. అదేంటి, ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుద్ది? ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ ఇండియా ఉంది, ఇండియా. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఒక 20 స్టేట్లు ఉన్నాయి అనుకున్నాం, చాలా ఉన్నాయి, 20 ఉన్నాయి అనుకున్నాం. సో 21 అనుకుందాం, 21 స్టేట్ ఉందాం. 21 స్టేట్లో ఒక స్టేట్లో 1000 మంది మగపిల్లలు పెళ్లి కావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతమంది? 1000 మంది. పెళ్లి కావలసిన ఆడపిల్లలు ఇండియా మొత్తం మీద 20 మంది మాత్రమే ఉన్నారు అనుకున్నాం. పెళ్లి కావాల్సిన ఆడపిల్లలు ఇండియా మొత్తం మీద 20 మంది మాత్రమే ఉన్నారు అనుకుందాం. అనుకుంటే ఇప్పుడు 20 మంది ఆడపిల్లలు 20 మంది మగపిల్లలు కదా పెళ్లి చేసుకుంటారు. సో 20 మందికి పెళ్లి కూతుర్ని వెతకాలి అని అంటే ఈ స్టేట్లో 1000 మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఏరియాలోనే దొరికేస్తారు. 20 మంది కావాల్సిన 20 మంది ఈ ఏరియాలోనే దొరుకుతారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఎక్కడెక్కడ పెళ్లి కొడుకున్నాడో అక్కడక్కడ, ఎక్కడెక్కడ పెళ్లి కూతురు ఉందో అక్కడక్కడ మార్క్ చేసుకుంటా వెళ్దాం, అంటే లైన్లు కలుపుకుంటా వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్లో 20 స్టేట్లో ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క పెళ్లి కూతురు ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను 10 మంది ఇక్కడే దొరికారు, కానీ 20 మంది వచ్చేటప్పటికి ఇంత దూరం ఉన్నారు. అవునా? ఇక్కడ కన్యాకుమారిలో కూడా ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు. సో పెనిట్రేషన్ ఎక్కువ ఎటువైపు ఉంది? తక్కువ మంది ఆడపిల్లలు ఉన్న చోట ఎక్కువ పెనిట్రేట్ అయింది. అంటే వెతకాల్సి వచ్చింది, చాలా దూరం వెళ్తే కానీ కనపడరాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? చాలా దూరం వెళ్తే కానీ వాళ్ళు కనపడరు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 20 మంది చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్లో దొరికారు. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ ఆల్సో. ఏం జరుగుతుంది? హెవీలీ డోప్డ్ అయిన కారణం చేత కలెక్టర్ atoms will be very close to the junction. Sorry, collector ions, collector side ఉన్న ions will be very close. అంటే negative ions ఉంటాయి ఇక్కడ. Negative ions are very close to the junction, and positive ions will be, because it is lightly doped, they will be all far away from the junction. Base లో అక్కడక్కడ వెతుక్కోవాలి మనం, అమ్మాయిలు వెతుక్కున్నాడు. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి, so my depletion layer almost it is spreaded towards base. Base లోకి ఎక్కువ చొచ్చుకుని వెళ్ళిపోయింది, penetrated more towards the base. So what happens with this? ఇది జరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, one effect which is called early effect will occur, or base width modulation will occur. సో ఒకసారి ఇది గమనించండి మీరు, ఇక్కడ ఉంది కదా. సో జనరల్గా నార్మల్గా ఇది బేస్ విడ్త్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ కలెక్టర్. సో దిస్ ఈజ్ ద మెటలర్జికల్ విడ్త్ ఆఫ్ ద బేస్. అంటే ఏంటి? ఒక మెటీరియల్ తయారు చేసినప్పుడు ఒక బేస్ యొక్క విడ్త్.
కానీ when it is operated in this mode and if the reverse bias is increased, then what happens, only this part of the base will come into action. Even though the base width is fully physically existing, base width మొత్తం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కానీ ఈ విడ్త్ అసలు ఉండి కూడా లేనట్టే బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్లీ నాట్ ఎఫెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్లీ నాట్ ఎఫెక్టివ్. Only this much of the width will be effective. And enti, so due to the increment or increase in the VCB, that is reverse voltage, so what happens, the width of the base is modulated and it is changed. Ardhamautunda, the width of the base is modulated due to VCB increment. So that is the reason it is called base width modulation. And physical width of the base is WB, whereas the electrically effective width is WB dash. And this is decided by my reverse voltage VCB. So W dash B, sorry, WB minus W will give effective width. That is W dash B, electrically effective width will be WB minus W. And what happens with this early effect or base width modulation or with the reduction in the base width? Base width lo తగ్గిపోవటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, that we are going to see now. So ఎందుకు తగ్గింది, because the depletion region will penetrate more into the base side. That is the reason to get the reduction in the effective electrical base width. Next, దాని తర్వాత what happens with this, అది చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉండాల్సిన కాన్సంట్రేషన్, ఇది మైనారిటీ కాన్సంట్రేషన్ గ్రాఫ్, ఇక్కడ జీరో, ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఇక్కడ జీరో దగ్గర రీచ్ అయింది. బట్ విత్ ద రిడక్షన్ ఇన్ ద బేస్ విడ్త్, సో ద జీరో విల్ అక్కర్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ డి. అంటే ఏంటి, వాట్ హ్యాపెన్ హియర్, ద స్లోప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్. ద స్లోప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, the gradient of the minority charge region is increased. What is the meaning of gradient difference? అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చార్జ్ కాన్సంట్రేషన్ ఇక్కడ ఉండే దానికంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ పెరిగింది. అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక పెద్ద గదిలో 10 మంది ఉన్నప్పుడు అదే గదిలో 100 మంది ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, కాన్సంట్రేషన్ డిఫరెన్స్, అంతే కదా. అదే ఏరియాలో 10 మంది ఉంటే తక్కువ కాన్సంట్రేషన్, అదే ఏరియాలో 100 మంది ఉంటే ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్. సో కాన్సంట్రేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ హియర్. అంటే ఏంటి, దాని విడ్త్ తక్కువ ఉంది, కాన్సంట్రేషన్ పెరిగింది. బట్ హియర్ ఆల్సో కాన్సంట్రేషన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. స్లోప్ పెరిగిన కొద్దీ the gradient is increased. Gradient is nothing but concentration difference. So what happens with this gradient difference is more emitter current is injected. More emitter current is injected. అంటే ఏంటి, కాన్సంట్రేషన్ డిఫరెన్స్ అంత తేడా ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు మీకు బాగా ఎత్తులోంచి కింద డౌన్లోకి వాటర్ పోసారనుకోండి, చాలా ఫోర్స్గా వాటర్ వచ్చేస్తాయి. అదే ఒకే లెవెల్ ఉన్నట్ల వాటర్ పోస్తే దే వోంట్ మూవ్ ఫోర్స్లీ. సో ఈ గ్రేడియంట్ ఈజ్, ఇఫ్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, మోర్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఎమిటర్ charge carriers will be increased. The next thing. So this effective width of the base is decreased. So what happens? ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మైనారిటీ క్యారియర్స్ విల్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ దిస్. మొత్తంలో మైనారిటీ క్యారియర్స్ అన్ని లేదా ఎన్ టైప్ మెటీరియల్లో ఉండే ఆటమ్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఎఫెక్టివ్ విడ్త్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ అంటే స్పేస్ ఛార్జ్ రీజియన్, డిప్లీషన్ రీజియన్ పెరుగుతూ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రీజియన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ హోల్స్ కానీ ఉండవు. అంటే మొబైల్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ విల్ నాట్ స్టే దే.
సో ఆల్ ఆర్ పుష్ టువర్డ్స్ దిస్. ఇటు వచ్చేస్తాయి. ఇటు వచ్చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్పేస్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. సో ఇఫ్ స్పేస్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ దెన్ రికాంబినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్. అంటే ఇక్కడ 100 ఛార్జ్ క్యారియర్స్ బయలుదేరితే మొత్తం టోటల్ విడ్త్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు 5 రికంబైన్ అయ్యి 95 ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుంది. సో కానీ ఎప్పుడైతే ఎఫెక్టివ్ విడ్త్ డిక్రీజ్ అయిందో అప్పుడు ఓన్లీ 2 విల్ రికంబైన్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 98. సో వాట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, ఆల్ఫా ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. అంటే ఏంటి, ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఎమిటర్ కరెంట్ దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఐఈ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఆల్ఫా ఐఈ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్. ఆల్ఫా పెరిగింది. ఆల్ఫా పెరిగితే అంటే the fraction of the emitter current which is entering into the collector is increased. That is the first effect. And what is the second effect? Due to this reduction in the effective base width, the injection current will be increased due to the gradient in the slope. Where that is gradient in the charge concentration, that is the reduction in this distance. That means slope is more. Slope is, charge concentration is going to be very high. So this will increase the emitter current to reach the collector. And the lastly third one. So third consequence entaya ante, if my base width is reducing and reducing, ఫైనల్లీ టచెస్ ఎమిటర్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బేస్లోనే రెడ్యూస్ అవుతా వచ్చింది. ఒక కండిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఇట్ టచెస్ ఎమిటర్. ఎమిటర్ జంక్షన్ని టచ్ చేసేసింది. సో దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ రీచ్ త్రూ. దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ రీచ్ త్రూ ఆర్ పంచ్ త్రూ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రీచ్ త్రూ ఆర్ పంచ్ త్రూ. So what happens with this? That means if my VCB reverse bias is increased and such that my this layer will touch the emitter base junction lo ikka touch ayinappudu my potential barrier height will be this. enti na height, potential barrier height V0 minus VEB. అంటే నేను ఇచ్చిన ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ వోల్టేజ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ని తగ్గించడం వల్ల ఇంత హైట్ ఉన్నదల్లా ఇంత హైట్ అయింది. అంటే మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ కెన్ ఫ్లో ఫ్రీలీ. అంటే ఎమిటర్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఎక్కువైంది. సో విత్ దిస్ రీచ్ త్రూ ఆర్ పంచ్ త్రూ వాట్ హ్యాపెండ్ మీన్స్ మై పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ హైట్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, ఇక్కడ అసలు బ్యారియరే లేదు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, all the emitter current will go. All the emitter current will enter into the base. So if large current will flow suddenly, what happens? The transistor will be damaged. Ante kada, large current will produce heat, so the burning of the transistor will takes place. So it is an adverse effect. And with this base width modulation, we will have 3 consequences. One is, the first one is the effective base width is going to be reduced. So if width is reduced, recombination will be reduced. So alpha will be increased. And here also the emitter current will be injected very large because of the slope of this curve is going to be increased. So the injection current will be proportional to the slope. So that is the second reason. And third one, if my reverse voltage is increased and increased, so there will be a breakdown occurs which is called reach through or punch through. So this is the effect of early, and that means base width modulation. Early and a scientist kanukunnadu.